فرمایا جب ساری چیزیں حق ہے، قرآن حق، آپ حق، اسلام حق، پھر کیا بات ہے ہم چھپ کر کے رہ رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اٹھے اور چلیں، خانہ کعبہ کو چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد اور خانہ کعبہ میں وہاں نماز ادا کریں گے، وہاں طواف کریں گے۔ اور عباس سے کہو ہمارے کاندھے پر سوار ہو جائے، جس طریقے سے پرنالا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اسی طریقے سے یہ بھی لگائے۔ میں چوں و چرا بالکل بھی نہ کہوں گا۔ ہم کو ہے موت تیرے جام و سبو سے پیاری، ہم کو ہے موت تیرے جام و سبو سے پیاری۔ دندناتے ہوئے لشکر کو عمر کہتے ہیں، جنگ میں کفر طاغوت کے سر پر ثاقب، جنگ میں کفر طاغوت کے سر پر ثاقب، تیز چلتے ہوئے خنجر کو عمر کہتے ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ذات نبی پاک پر سوجان سے شیدا عمر، ذات نبی پاک پر سوجان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر۔ ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ اگر ہوتا تو ایک نبی ہوتا عمر۔ باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ خلیفہ اول اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ان کی زندگیاں تو بہت تھیں، لیکن سلسلہ وار بیان کرنا بہت لمبا ہو جائے گا، پھر بھی تھوڑی بہت گزارشات کے ساتھ اس بات کو مختصر کر دی گئی۔ آئیے آج موقع اور مناسب کے حساب سے اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے جس طریقے سے زمانوں نے گردشیں لے رکھی ہے، اس اعتبار سے مناسب سمجھتا ہوں کہ تذکرہ خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ ہم سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے، غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے، لیکن ان کو جو پڑھے لکھے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے پڑھائی لکھائی کی ہے، ان کو ان سب کی زندگیوں سے واقف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دست بدعا ہوئے جب اسلام کے کچھ ہی لوگ، ایمان میں کچھ ہی لوگ داخل ہوئے تھے، مثلاً تقریباً 35-40 لوگ ایمان لائے تھے، لیکن بڑی مشکل کا سامنا تھا، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ اظہار اپنے رشتہ داروں سے بھی نہیں، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں، اپنے بھائی بہن سے بھی نہیں، اپنے کسی عزیزی اقارب سے بھی نہیں، ان کا اظہار کیا جا سکتا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اتنے خوفناک دن تھے، اتنے پرآشوب دور تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلایا اور آپ نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمرین، یا یہ فرمایا اللہم اعز الاسلام برجلین، اما عمر ابن ہشام اور اما عمر ابن الخطاب، کہ ربا اسلام کو دو شخصوں کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ رب کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ پھیلایا، قبولیت کا درجہ نصیب ہوا۔
جو آپ کو فنا کرنے کے واسطے آپ کے در پہ آئے تھے آپ کے غلام بن گئے۔ واقعات کی تفصیل بڑی لمبی ہے، ادھر نہیں جانا۔ آپ ایمان لے آئے اور اپنی اس بہن سے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، وہ کون سا رکا ہے جسے تم بنبنا رہی تھی، پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی نہیں، بنا پاکیزگی کے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے غسل کیا، فرمایا پڑھو۔ جب یہ آیت پڑھی گئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، دل تازہ ہو گیا۔ آپ نے دوسری آیت جب سنی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو علی کل شیء قدیر، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ آپ کا ضمیر بدل گیا، آپ کی روح کانپ اٹھی۔ فرمائے چلو، جہاں سے تم غلام بنے ہو، جس کا کلمہ پڑھے ہو، مجھے لے چلو۔ گئے، سب چپ کے بیٹھے ہوئے تھے، دبک کر کے بیٹھے ہوئے تھے دار ارقم میں، اور بیٹھ کر کے خفیہ طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور صحابہ کرام تھے، بالخصوص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپس میں باتیں باتی ہوئی دروازے پہ دستک دی گئی۔ فرمایا کون؟ فرمایا عمر۔ ہکا بکا جام ہو گیا سب کا، اب کیا ہوگا؟ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، اگر وہ اصلی حالت میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ الغرض جو ہی دروازہ کھولا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گریبان کو پکڑا اور فرمایا عمر، کیا اب بھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی تم شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ کہا فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اسلام حق ہے؟ فرمایا بالکل حق ہے۔ یہ کتاب حق ہے؟ بالکل حق ہے۔ فرمایا آپ کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے؟ فرمایا بالکل حق ہے۔ فرمایا جب ساری چیزیں حق ہے، قرآن حق، آپ حق، اسلام حق، پھر کیا بات ہے ہم چھپ کر کے رہ رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اٹھے اور چلیں، خانہ کعبہ کو چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد اور خانہ کعبہ میں وہاں نماز ادا کریں گے، وہاں طواف کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لائن میں چلتے ہیں، ایک لائن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، اور جانے کے بعد خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد سب کو مخاطب کرتے ہیں، اور مخاطب کرنے کے بعد یہ فرمایا لا تختفی اليوم لا تختفی المسلمون بعد اليوم، آج کے بعد کوئی مسلمان چھپ کر کے عبادت نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی مسلمان چھپا چھپی کا کھیل نہیں کھیلے گا۔ من احب منکم ان یکسل امہ، تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں روئے، وَأَن یُؤْتَمَ وَلَدُهُ، یا تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائے، یا یہ فرمایا کہ وَأَن یُوقِرَ زَوْجَتُهُ، اور اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے، آپ نے فرمایا یلقنی من وراء الحجاب، فرمایا اور مجھ سے اس دیوار کے پیچھے تم مجھ سے ملاقات کرو اور مجھ سے جنگ کرو، مجھ سے لڑائی کرو اگر ہے تم میں ہمت۔ اسلام کو عزت ملی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعز الاسلام بے عمرین کہا، اللہ نے عزت فرمائی۔ جو ہی ایمان میں آئے، جو ہی اسلام لائے، لانے کے بعد سب سے پہلے آپ در کعبہ گئے، اور کعبہ جانے کے بعد کعبے کے در کو آپ نے کھلوایا، اور کھلوانے کے بعد علیہ اعلان مسلمانوں سے کہا کہ نماز یہاں پر علیہ اعلان ادا کی جائے گی، کسی سے پوشیدہ طور پر ادا نہیں کی جائے گی۔ کوئی شاعر کہتا ہے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا،
ऊंचे बदन पे ऊंचाई सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से सख्त बशर भेजना पड़ा, और जोर बढ़ने लगा जिहालत की फौज का, रोए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम में आए, आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जिनकी मुताबिकत में, जिनकी मुवाफिकत में, जिनकी दिल की चाह के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें उतारी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम खाना काबा का तवाफ फरमा रहे थे, जब मकाम इब्राहिम पर पहुंचने के बाद फरमाया, या रसूल अल्लाह इत्तखज़त मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है मकाम इब्राहिम को आप मुसल्लागाह बना लें। जो ही आपके जबान से कलिमात निकले, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 125 उतार दी और फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्लागाह बना लो, जाए नमाज बना लो। कौन मकाम इब्राहिम? जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पत्थर पर चढ़ करके खाना काबा की तामीर करते थे, उसके बारे में फरमाया। इसी तरीके से बहुत सारे लोग उम्महातुल मोमिनीन के पास आया करती थी और बगैर पर्दे के आपसे बातें किया करती थी, आपसे मसले मसाइल पूछा करती थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह उमिरा अन यहतजिबना, क्या आप हुक्म दीजिए अपनी औरतों को कि कम से कम पर्दा करे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता है कि कोई भी आए और उम्महातुल मोमिनीन के सामने में यूं ही उनसे मुलाकात करे, ये मुझे अच्छा सा महसूस नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब की आयत उतार दी, व इज़ा सअलतमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि जब उम्महातुल मोमिनीन में से कोई चीज अगर कोई आदमी मांगे तो पर्दे के पीछे मांगे। इसी तरीके से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ शराब की हुर्मत के बारे में बड़ा उनको टेंशन बना हुआ था, और आप हमेशा यूं कहा करते थे, ऐ अल्लाह इस शराब के बारे में कोई वाज़ेह आयत उतार दे ताकि हमारे दिल का तरद्दुद उतर जाए, क्योंकि शराब की हुर्मत एक बार में नहीं हुई थी, कई बार में हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतार दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। फरमाया शराब, जुआ, ये सारी की सारी चीजें ये हराम काम है, फज्तनिबू, फरमाया इससे बचो। अमर का सेगा आया, फरमाया आपके इसके बाद, इस आयत के बाद शराब हराम हो गई। यह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें उतार दी। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि तकरीबन 22 आयतें ऐसी हैं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर ये बातें आती थी, अल्लाह तबारक व तआला उसको कुरान बना करके पेश किया। अज़वाज मुताहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी बहुत अनबन हुई, कहा सुनी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इलादगी अख्तियार फरमा ली। तकरीबन 29 दिन तक आप उनसे इलाहदा रहे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम होता है कि अज़वाज मुताहरात की यह हालत हो गई है। आप उनके घर तशरीफ ले गए, फरमाया असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। फरमाया कि तुम लोग क्या सोच रही हो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला चाहे, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना, अगर अल्लाह चाहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को तलाक दे दें, अन युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना,
تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں تمہارے بدلے میں اس سے بہتر بیویاں عطا فرما دے. مسلمات جو مسلمان و اسلام لانے والیاں ہو، مومنات ایمان والی ہو، قانتات برداشت کرنے والی ہو، سائحات روزہ رکھنے والی ہو، تائبات توبہ کرنے والی ہو، عابدات عبادت کرنے والی ہو، سیبات و ابکارا کنواری اور باکرہ دونوں ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو جائے گا. تم لوگ کس گھمنڈ میں ہو؟ جو ہی آپ نے یہ الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 اتار دی، اور یہی آیت ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پر یہ باتیں کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے کلام مقدس بنا کر کے اتار دیا، ان کے مطابقت میں اتار دیا. تقریباً 22 آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن مقدس میں نازل فرمایا. آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں اگر رہتے، اس دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی، اس دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال 6 مہینے خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد آپ نے روم، فارس، ایران، عراق، مصر، بیت المقدس، ان ساری جگہوں کو آپ نے فتح کیا. ایک آدمی تنے تنہا ان ساری جگہوں کو فتح کیا. اور تو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے نظام کو دنیا کے اندر ایسا لاگو کیا کہ رہتی دنیا تک اگر اس کے نظام کو قائم کیا جائے تو دنیا کے اندر ذرہ برابر کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور ذرہ برابر کوئی کرائم نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر بہترین عدالت قائم فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے فتح کرنے کا ارادہ ہوا، وہاں لاؤ لشکر لے کر نہیں گئے. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا جاؤ وہاں کا محاصرہ کرو، بیت المقدس کو فتح کرو. تقریباً 6 مہینے تک اس کا محاصرہ کیے ہوئے رہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فتح نہیں ہوا. ایک راہب اس میں سے نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سنو، اس بیت المقدس کے فتح کرنے والے کے کچھ صفات ہیں، وہ صفات جس کے اندر ہوں گے وہی فتح کر سکتا ہے. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کیا صفات ہو سکتے ہیں؟ فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ایسا آدمی ہوگا جو کافروں پر سخت ہوگا، مسلمانوں میں نرم ہوگا. وہ ایسا آدمی ہوگا جس کو اپنے اور بیگانے میں کوئی تمیز نہیں، اسلام کے معاملے میں کوئی تمیز نہیں، سب کے ساتھ یکسانیت کا معاملہ کرے گا. اسلام کے مقابلے میں اگر اپنا رشتہ دار کیوں نہ آ جائے، اپنا بیٹا کیوں نہ آ جائے، اپنا کوئی بھی آ جائے، کوئی اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں نبھائے گا. یہی وجہ ہے آپ نے سنا ہوگا بدر کے موقع پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ابو بکر بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے ان قیدیوں کے بارے میں؟ ابو بکر نے فرمایا نرم دل، فرمایا یا رسول اللہ ایک کام کیجئے، کچھ لے دے کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر تم بتاؤ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اضرب اعناقہم، ان کی ساری گردنیں اڑا دی جائیں، اور آپ کو اگر ایسا نہیں بنتا ہے تو سب کے رشتہ دار کو دے دیا جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے نمٹ لے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر تصدیق کی اور ہاں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری سورہ انفال کی
और फरमाया मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द तुरीदूना अरज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। किसी नबी को ये बात ज़ेबा नहीं देती, किसी नबी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कोई इस वक्त में पहले दौर में कैदी जमा करे, हत्ता युस्खिना फिल अर्द, यहां तक कि जमीन में उसके खून को बहाल ना लिया जाए। तुरीदून अरज़ दुनिया, तुम लोग दुनियावी जिंदगी को देखते हो, वल्लाहु युरीदुल आखिरा, और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की जिंदगी को देखता है। मतलब यह था कि कुफ्फार ने इस्लाम के खिलाफ आवाजें बुलंद की और उसने अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश की, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, इस्लाम को दबाने की कोशिश की। इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जो हमारे मध्य मुकाबले में आता है, जो इस्लाम के मुकाबले में आता है, उसे निस्तनाबूद कर दिया जाए, उसे बाला हस्ती से मिटा दिया जाए, उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उसके साथ कोई समझौता ना किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे माल आ जाए, इस्लाम में दिक्कतें हैं, परेशानी है, आपस में माल की कमजोरी है, ये उनकी बात थी। लेकिन उमर फारूक की बात ये थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को उतार करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाए, फरमाया नहीं, बिल्कुल जो उमर कह रहे हैं बिल्कुल वही बात सच है, होना ऐसा ही चाहिए। बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम असलम को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं चलो चला जाए, सवारी मंगाते हैं और बारी बारी एक दूसरे लोग उस पर चढ़ते हैं, कभी गुलाम असलम, कभी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फटे पुराने पेबंद कपड़े में है। और जब बैतुल मक़दिस करीब आ जाता है, बारी आती है, हजरत असलम की बारी आ जाती है, उस पर चढ़ने की सवारी पर असलम उतर जाते हैं। उतरने के बाद कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, बारी मेरी है, बैतुल मक़दिस सामने है, दुनिया देखेगी क्या कहेगी, क्या गुलाम सवारी पर बैठा है और आका पैदल चल रहा है, खलीफा पैदल चल रहा है, हाकिम पैदल चल रहा है और गुलाम सवारी पर है, यह मुझसे ना हो सकेगा। आपने फरमाया सलाम, जिसकी जो बारी थी उस बारी पर तैयार रहो। खाना का बैतुल मक़दिस पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो ही पारसियों ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, देखने के बाद उनके हालात से सारी चीजें पता चल गई कि यही उमर फारूक है, यही वो शख्स है जो बैतुल मक़दिस का फातिह है और बैतुल मक़दिस की चाबियां बगैर लड़ाई झगड़ा किए हुए आपके हवाले फरमा दी। आज सारी दुनिया मिल करके बैतुल मक़दिस का कोई मुहाफिज नहीं बन पा रहा है, एक अकेला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मक़दिस को फतह किया। और क्यों ना करें, आप इस चीज को बिल्कुल जर्रा बराबर ये न समझते थे, इस्लाम के मुकाबले में अगर कोई चीज आ जाए उनको बर्दाश्त नहीं होता था, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, चाहे उनके सामने कोई क्यों ना हो जाए। बुजुर्गान मोहतरम, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत दुनिया के अंदर मशहूर है, मारूफ है। आज अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत पर दुनिया कायम हो जाए, इंसाफ पर दुनिया अगर आ जाएगी, इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी ज़बोहाली से जो हम दो चार है बिल्कुल उससे निकल जाएंगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा का वाकया है कि खाना काबा के मस्जिद नबी के बगल में ही एक घर था और उस घर में पहले तो मिट्टी का मकान हुआ करता था, खपरेल का था, बारिश का पानी आता था, जमीन पे गिरता था, जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह बाहर को फैल जाता था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि काम करो, इसको दूसरे साइड में लगा दो। लगा देने के बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था, मुकदमा दायर कर दिया। जब वो कहीं से वापस आए, पता चला मेरे घर की हालत बदली हुई है, मुकदमा दायर कर दिया। और काजी उस वक्त के उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके सामने में मुकदमा की पेशी हुई। फरमाया क्या हुआ? फरमाया देखो उमर जैसा चाहता वैसा करता है, घर मेरा है, उसे इख्तियार किसने दिया? मेरे घर में पूछे बगैर उसने मेरे छत के प्रणाली को दूसरे साइड में कर दिया। घर मेरा था, मुझे पूछना चाहिए था, इनको क्या हक बनता है? अमीरुल मोमिनीन है तो है। लिहाजा मुकदमे
काजी के पास बात जाती है। बात जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाते हैं। जो ही तशरीफ लाते हैं, हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बिल्कुल नहीं, खड़ा होने की जरूरत नहीं, आज मैं मुजरिम की हालत में आया हूं और मैं मुजरिम हूं, मेरे ऊपर केस है और मुजरिम को देख करके किसी काजी को यह हक नहीं बनता है कि ताजीम के तौर पर खड़े हो। मैं तो मुजरिम होकर के आया हूं, आप अपनी जज की कुर्सी पर बैठे और आपके पास जो बात आए उसके हिसाब से आप फैसला करें। लिहाजा बात आती है, फरमाया गया कि मैं और मेरा भतीजा मोहम्मद इस परनाले को लगाया और भतीजे के कांधे पर सवार होकर मैंने इस परनाले को लगाया। मिट्टी और गारे से काम होता था। मिट्टी गारे को सनने के बाद वो गारा मेरे भतीजे मोहम्मद के चेहरे पर, मेरे भतीजे मोहम्मद के बदन पर आया और मेरा भतीजा एक जगह पर खड़ा था। मैं उसके कांधे पर सवार होकर के इस परनाले को लगाया। आज अमीरुल मोमिनीन इसको बना दिया गया, इसने इस परनाले को बगैर पूछे से हटा दिया। इनको क्या हक और इख्तियार बनता है? काजी ने पूछा, आया अमीरुल मोमिनीन क्या यह बात सच है? फरमाया बात बिल्कुल सच है, लेकिन बात यह भी है कि उसके वजह से पानी जो गिरता था जमीन पर, उसके वजह से नमाजियों के कपड़े गंदे हो जाते थे। मैंने मुनासिब समझा कि इसको दूसरे साइड में लगा दूं। मैंने हटा तो ना दिया, मैंने बंद तो ना कर दिया, इसके घर को ढा तो ना दिया, लेकिन आपका जो फैसला आएगा मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार हूं। काजी मदीना ने फैसला सुनाया कि जिस तरीके से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर खड़े होकर के उनके कांधे पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु सवार हुए और उसने परनामा बनाया, उसी जगह पर उमर फारूक खड़े हो एक मुजरिम की तरह और उनके कांधे पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होंगे और जैसे परनाला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया और खड़े होकर के वो ऐसा ही खड़ा रहे। उमर फारूक ने तोंद नहीं दिखाई, ओहदे का घमंड ना दिखाया, यह न दिखाया कि मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूं। कौन है जो मुझ पर चीखने वाला है? कौन है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने वाला है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा बिल्कुल आपका फैसला कबूल है, मैं मिस्कीनों की तरह वहां पर खड़ा रहूंगा जहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और अब्बास से कहो हमारे कांधे पर सवार हो जाए। जिस तरीके से परनाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया उसी तरीके से यह भी लगाए, मैं चू व चरा बिल्कुल भी ना कहूंगा। खड़े रहे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्बास उनके कांधे पर सवार होकर के उस परनाले को लगाया। लगाने के बाद जब यह बात पूरी हो गई, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आए उमर, अगर तुझसे पहले मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊं और मैं दारिफानी से कूच कर जाऊं, मेरी मौत हो जाए, मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, अपने भतीजे मोहम्मद से कहूंगा इन्नका अदलता बादन नबी, ऐ मेरे भतीजे तूने ऐसे सिपह सालार को छोड़ा, ऐसे शख्स को दुनिया में छोड़ा, इन्नका अदलता बादन नबी, कि तेरे बाद दुनिया के अंदर वो अदालत को कायम कर रखा है, तेरी शरीयत की महार को पकड़ रखा है और जिस तरीके से तुम चाहते थे उसी तरीके से तुम्हारे बाद तुम्हारे साथी खड़े हैं। इन्नका अदलता बादन नबी, फरमाया कि तुम्हारे बाद तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हारे बाद तुम्हारे दीन को कायम और दायम रखा है। जब इस बात पर हुआ तो जनाबे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं मुतहय्यर हूं और इनकी इशारों कुर्बानी की वजह से आज मैं इस घर को राहे लिल्लाह में सदका कर देता हूं, राहे लिल्लाह में से दे देता हूं, अल्लाह के रास्ते में से दे देता हूं। बुजुर्गान मोहतरम, फिर वक्त होगा इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थोड़ी सी झलक भी नहीं पेश की जा सकी। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर मौका मिलेगा, इस पर बहुत सारी बातें की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला हम सबों को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल व इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, जिसके हर मौज से इंसाफ के मोती निकले हम उस गोहरबार समंदर को उमर कहते हैं, जिनके
افکار کو قرآن بنایا رب نے. ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں. آپ تلوار اٹھائے تو عرب کانپ اٹھے. کفر کے دل میں چھپے ڈر کو آپ عمر کہتے ہیں. تو نے محبوب کی حرمت پہ زبا کھولی ہے, کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں. ہم کو ہے موت تیرے جاموں سبوں سے پیاری, ہم کو ہے موت تیرے جاموں سبوں سے پیاری. دندناتے ہوئے لشکر کو عمر کہتے ہیں. جنگ میں کفر طاغوت کے سر پر ثاقب, جنگ میں کفر طاغوت کے سر پر ثاقب, تیز چلتے ہوئے خنجر کو عمر کہتے ہیں. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت